అండ్ మీ ప్రొఫైల్ మీకు ఇలా ఉంచాలని అనిపించిందా? So starting I didn't had any motive, but later on I got to know Telugu audience, Telugu people will like girls who are in traditional. And plus for my personally also I like dressing in certain way traditional. So comfortable untundi. అవును. And Indian girls will look beautiful in traditional ways compared to western ways. So I prefer maintaining like that. సూపర్. And people also like me in that way. So yeah. సో యువర్ స్టడీస్? So I was an air hostess. అవునా? Yes. Okay. I used to fly for Go Air. And then, so starting was like, I wanted to become an actor. స్టార్టింగ్ లో అనుకున్నారు? Starting 12 years నుంచి. ఓ సూపర్. దాని తర్వాత పేరెంట్స్ కొంచెం సపోర్ట్ చేయలేదు యాక్టర్ ఎందుకు అని. సో దాని తర్వాత ఓకే ఐ వర్క్ అంటే 3 months ఫ్లై చేశాను అండ్ దెన్ ఐ లెఫ్ట్ ద జాబ్. ఓకే. సో దెన్ అగైన్ ఐ కంటిన్యూడ్ మై యాక్టింగ్ అండ్ నౌ ఐ డోంట్ రిగ్రెట్ లీవింగ్ మై ఏవియేషన్. కానీ అంటే జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ మైండ్ సెట్ మారిపోద్ది. అంటే ఇంకా ఎందుకు వెళ్ళడంలే, మనకి యాక్టింగ్ అంత అవసరమా, జాబ్ చేసుకుంటూ ఫ్యామిలీ మ్యారేజ్ చేసుకుంటూ ఫ్యామిలీ అనేది ఇలా ఉంటుంది అంటారు. బట్ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ 3 months మీకు ఏమనిపించింది? నేను ఇది కాదు. Yes, I used to feel the same, that this is not me. I'm not meant for this. Naku kavali cinema, directors and camera. I want to show my artistic performance. This is not the I don't want to fly. I don't want to serve teas and coffees. So that's why I felt like okay, I'll leave. While leaving this decision unte, everyone was against. My friends told me, don't leave Neha, this is the job. My family told me, don't leave. But there was one voice deeper inside my mind. I can become an actor and I can prove myself. Time undi ippudu kuda, but teliyadu. So just I'm giving my 100% and consistent towards my acting. ఓకే. సో మైండ్లో అది ఉండేటప్పుడు ఇంకా దాన్ని మనం చేయలేము కూడా, వర్క్ కూడా. అది అక్కడ ₹1,00,00,000 వచ్చినా మనం దాన్ని కంఫర్టబుల్గా ఉండలేమేమో, అంతేగా? Yes. సో సూపర్. అండ్ ఖచ్చితంగా మంచి మంచి మూవీస్ వస్తాయి, చేసుకుంటారు అనుకుంటాను. అండ్ అంటే దీంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు కొంతమంది భయం ఉంటుంది పేరెంట్స్కి. సో అంటే వాట్ ఎవర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ, ఓవరాల్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ఆడపిల్ల వెళ్తుందంటే సో చిన్న భయం ఉంటుంది. అంటే కాస్టింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు, ఉంటాయని. సో అలాంటివి ఏమైనా పేరెంట్స్ అన్నారా, ఎందుకు నీకు ఇలాంటివి ఉంటాయని? Yes. In the starting it happened. Yeah. Then నేను అమ్మతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, see, I'm genuinely working, I'm giving my 100%, please trust me once. Yeah. So I won't let you down ani. And it was very difficult to convince her because whatever you said, it's correct. Yeah. So she used to feel the same. But then I explained her, it took so many of years actually. Okay. 10 years నుంచి వర్క్ చేస్తాను కదా, చాలా టైం పడుతుంది. బట్ నౌ షీ అండర్స్టూడ్. సో షీ ఈజ్ లైక్ ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఐ ట్రస్ట్ యూ. ఓకే. సో యా, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. ఇండస్ట్రీలో అంటే యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీ రిలేటివ్స్ సమ్ ఉంటారు కదా, 4 members, ఆ 4. సో ఏమనుకుంటారు వాట్ ఎవర్ అనేసి అలా ఎవరైనా అన్నారా? They also said. But then later on when my project started coming, the student and all, so my mom showed it to everyone. She is my daughter ani. Okay. She is working, this is what she is doing and I'm proud of her. Okay. And even the relatives said, but she was like, I am her parent, I know how to treat. You don't need to give opinions on that. Okay. So that's how she supported me. సూపర్. సో మీ ఫ్యామిలీలో మదర్ సపోర్ట్ ఆర్ ఫాదర్? Father చనిపోయారు సారీ when I was young. ఓకే. ఫుల్ మదర్. Mom is there. మీరు ఎంతమంది సిబ్లింగ్స్? I have one younger brother. యంగర్ బ్రదర్. Yeah, he just passed +2 inter. సో బ్రదర్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సిస్టర్. సో క్యూట్ ఫ్యామిలీ. Yeah, 3 of us. సో అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చే ముందు మనకు ఒక థాట్ ఉంటుంది, ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలి, ఆడియన్స్కి మా ఫ్యామిలీకి నేను ఇలాంటి సినిమాలు చూపించుకోవాలి అని ఉంటుంది. మీ మైండ్లో అలాంటి సినిమా ఏమైనా ఉందా? Satyabhama. కొట్టారు డైరెక్టర్ గారు, గట్టిగా కొట్టారు. And later on I want to do such kind of characters like Sita Ramam. Sita. Shyam Singarolo, Sai Pallavi garu. Yeah. That kind of characters I'm looking. నాకు కూడా అలాంటి క్యారెక్టర్లు అనిపిస్తాను, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చూడగానే ఆ విజన్ వచ్చేస్తారనమాట. Okay. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ మూవీకి ఎవరైనా రిఫర్ చేశారా, లేకపోతే మీ త్రూ ద్వారా ఎవరు త్రూ ద్వారా? నాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ తో ఆడిషన్ కాల్ వచ్చింది. ఓకే.
సో ఆడిషన్ పంపించాను, దాని తర్వాత డైరెక్టర్స్ అండ్ డైరెక్షన్ టీమ్స్కి ఆడిషన్ నచ్చింది. సో ఐ గాట్ స్టోరీ నరేషన్ అండ్ ఐ లవ్ ద స్టోరీ ప్లాట్ బికాస్ స్టోరీ ఈజ్ వేరే లెవెల్. వేరే లెవెల్. యా, అండ్ దెన్ వీ స్టార్టెడ్ షూటింగ్ లేటర్ ఆన్ దాట్. సో కాజల్ కూడా అదే అంటున్నారు. సో స్టోరీ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది, డిఫరెంట్ కాజల్ని చూస్తారు, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ని చూస్తారు అంటున్నారు. మేము కూడా వెయిట్ 7th కోసం. సో అంటే ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు ఎలాగ ఈ మూవీ ఈ క్యారెక్టర్ని ఫిక్స్ అయిపోయారు, అప్కమింగ్ ప్రాజెక్టులు ఏ టైప్ ఆఫ్ వస్తే చూస్ చేసుకుందాం అనుకుంటారు, లేదా ఇండస్ట్రీలో ఏదొచ్చినా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెన్స్. క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటే నేను చేస్తాను. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ షీఈస్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్. స్మాల్ క్యారెక్టర్ లేదు, లీడ్గానే కావాలి, బట్ ఇంపార్టెన్స్ కావాలి స్టోరీకి. అండ్ చెప్పాను కదా సీతారామం క్యారెక్టర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ శ్యామ్ సింగర్ రాయ్, సాయి పల్లవి గారు క్యారెక్టర్, అండ్ సత్యభామ. ఆల్ టైమ్ సత్యభామ ఫస్ట్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోయారు. Yes. సో తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి ఇంకా పూర్తిగా వచ్చేస్తారా? వచ్చేస్తాను. ఫిక్సా? ఫిక్స్. ఓకే. సో ఎందుకంటే ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఏంజల్ మళ్ళీ వేరే ఇండస్ట్రీలో కూడా అడిగితే మా ఇండస్ట్రీ కొంచెం లోటు పడుతుంది. నో తెలుగు ఇస్ లవ్. యా, సూపర్. అండ్ అప్కమింగ్ ఏమైనా ప్రాజెక్టులు వచ్చాయా? వచ్చారు, వస్తున్నాయి, బట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద గుడ్ స్టోరీ ప్లాట్. స్టోరీ బాగుంటుంది అంటే ఐల్ డూ. యా. అండ్ స్నేహ గారు ఇంత బ్యూటిఫుల్గా బయట ఎలా ఉన్నారు, సో ఆన్ స్క్రీన్ కూడా చింపుతున్నారు. సో ఎనీ లవ్ స్టోరీస్? లవ్ స్టోరీస్ ఏం లేదు, సింగిల్ లైఫ్ బెస్ట్ మావా. సూపర్ మావా, కరెక్ట్. నిజంగా అంటే చాలా మంది ఆ లవ్ అనే దీనిలోకి వెళ్ళిపోయి లైఫ్నే కెరియర్ని స్పాయిల్ చేసుకుంటారు. బట్ ఇంత తెలివితేటలు ఎక్కడొచ్చేసాయి లవ్ అనేదే వేస్ట్ అని? ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ పర్సన్ ఫర్ ద రైట్ టైం టు కమ్. పెళ్లి టైంకి చూస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు టైం ఉంది, సో లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ మై కెరీర్. ఈరోజు డేట్ రాసుకోండి, రైట్ పర్సన్ వచ్చారు అనుకుంటారు. సో అంటే వాట్ ఈజ్ లవ్ అంటే ఏం చెప్తారు? మీ దృష్టిలో లవ్ అంటే ఏంటి? లవ్ అంటే ట్రస్ట్, లవ్ అంటే అండర్స్టాండింగ్, అండ్ లవ్ అంటే లాయల్టీ మ్యాటర్స్ ద మోస్ట్. ఓకే, సో అదొక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ లవ్ అంటే నా అమ్మ. ఇది అసలైన లవ్. నాకు ఎలాగా చెప్పండి, That is forever అత్తయ్య గారిని అడిగానని చెప్పండి. Forever love. సో బ్యూటిఫుల్. అండ్ మీరు తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చే ముందు కొన్ని మూవీస్ చూస్తారు కదా, యూ కెన్ వాచ్ తెలుగు మూవీస్. చూస్తాను. యువర్ ఫేవరెట్ మూవీ అంటే? సీతారామం ఫిక్స్ అయిపోయారు. అది మహానటి సావిత్రి గారు, కిరి సురేష్ గారి క్యారెక్టర్ కూడా, ఆ క్యారెక్టర్ కూడా నాకు చాలా నచ్చింది. అండ్ ఆవిడ కూడా సేమ్ ట్రెడిషనల్ క్యారెక్టర్స్ ఆ లుక్ లోనే ఉంటారు అన్నమాట. Yes.